અમારા ભાઈ સાથી મિત્ર ખરા ને એમણે બધા સવારમાં સારી સારવાર આપી બધાને એ કાઢવા માટેની મદદ કરી. ધારાસભ્યો છે એ બધા 10 વાગ્યા પછી આવ્યા. પછી અહીં આગળ પોલીસવાળા બધાને કહે બધાને કે ચાલો બહાર નીકળો. હવે જ્યારે અહીં આગળ જરૂર હતી ત્યારે તો કોઈનું ઠેકાણું નહોતું. અને પછી બીજાને બધાને કાઢવા. રમણભાઈ સોલંકી ધારાસભ્ય આપણા બોરસદના કે અમે કે 7 વાગ્યાના આગળ ક્યાંક ખડપ વાગે છે, પણ 10:30 થયા તોય કોઈ હતું નહીં આગળ. બરાબર. અને એવા આવા ગપ્પા જ માર્યા કરે છે, એમને કોઈ પડી જ નહીં. બનાવમાં ગપ્પા આ ગપ્પા જ મારેલા છે. હકીકત કષ્ટી ગપ્પા આમ કર્યું. આજકાલ કરતા જસપાલ છે આ જે ધારાસભ્ય હતા ને, જે એકલબારાના પાદરાના ધારાસભ્ય, એ એમને 2021ની અંદર એમને આ દાખલો આપ્યો હતો. જે એમણે 15 રિપોર્ટ તો એમણે લેખિત આપ્યા. કોઈ અરજી કંઈ સાંભળવા તૈયાર નથી આ તંત્ર. અને આ કાગળ ઉપર જ બધું તૈયાર થાય છે, બાકી કશું હકીકતમાં તો કશું નથી. કાગળ ઉપર જરૂર જ નહીં. બરાબર. કોઈ કામ કરવા નહીં. જ્યારે ચૂંટણી આવે ને ત્યારે જ એવા આવે, બાકી કોઈ જોવા નહીં આવતું. तिकडे मारा मित्रों 4 જણા નાવડી લઈને અંદર ગયા. એક માટીને અમે કાઢ્યા. 3 વ્યક્તિ બીજા પુરુષ હતા તેમને કાઢીને મુજપુર વિસ્તારમાં અમે પુલ નીચે મૂકી આપ્યા. અને ત્યારબાદ 4 લાશો અમે કાઢી. ત્યારબાદ પછી તંત્ર 1.5 કલાક પછી તંત્ર આવ્યું. તંત્ર આવ્યા પછી અમે 1 કલાક એમની જોડે મહેનત કરવા લાગી. ત્યાં પછી અમે પરત નીકળ્યા. એ ઘડી અમે અહીં નદી કિનારે 4 ભાઈઓ અમે હતા, તો નાવડી લઈને સીધા દહીં પહોંચી ગયા. ત્યારબાદ અમે 4 જણા જૂતા હતા તેમને કાઢીને પાણી મૂક્યા. ત્યાર પછી અમે 4 ફરી પાછા આવ્યા. 4 મૃત જણા મરી ગયેલા હાલતમાં હતા, તેમને પણ પાણી કાઢી. આ પછી કલાકે તંત્ર આવ્યું. આમી સાઈડમાં મુજપુરથી કંઈક પબ્લિક આવી. પછી એકલબારાના એ 4 ભાઈઓ આવ્યા. પછી પોસ્ટ હવે કંઈક જીગરભાઈ કંઈક નામ છે તેમનું, તે પણ દોડી આવ્યા હતા. कि ये ऑपरेशन कल सुबह से प्रारंभ हुआ है और आपको पता है कि पादरा तालुका में ये जो ब्रिज डैमेज हुआ है, उसके क्रम में हमारी एनडीआरएफ की एक टीम को रिक्वेशन किया गया था. हमारी एक टीम यहाँ पर पहुँची और फिर हमने आके देखा कि यहाँ पर एक टीम की और आवश्यकता है, तो हमने अपनी एक टीम और बुलाई. फिर हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया. फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही हमें ये लगा कि हमारी और नफरी की आवश्यकता है, तो हमने अपनी एक सब टीम को और बुलाया यहाँ पर. तो इस प्रकार से हमारी 2 फुल टीम और एक सब टीम हमारी यहाँ पर तैनात है. और कल से ही हम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं और अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर दबे हुए हैं आम नागरिक, उनको जल्दी से जल्दी निकालकर इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए. किस प्रकार के संसाधन का यूज हो रहा है यहाँ पर एनडीआरएफ की, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी 2 फुल टीम है और एक हाफ टीम है. उसके अलावा हम 8 बोटों का प्रयोग कर रहे हैं. हमारे पास डीप डाइवर्स हैं जो कि अंदर पानी के अंदर जाकर चेक कर रहे हैं कि अंदर कोई बॉडी दबी हुई तो नहीं है. इसके अलावा हम अपना मैग्नेट वगैरह यूज कर रहे हैं जिससे कि कोई मेटल की वस्तु दबी हुई हो उससे हम निकाल सके. इसके अलावा भी हम अपना कटर वगैरह भी यूज कर रहे हैं जिससे कि अगर जहाँ पर काट कर आयरन को काट कर हमारे को कोई बॉडी वगैरह निकालने की आवश्यकता है तो हम उसका प्रयोग करके बॉडी निकाल रहे हैं. सर क्या संभावना, कितने लोग अभी कुछ संभावना है दबे हुए? देखिए, संभावना अभी एक ट्रक और बचा हुआ है, उसके नीचे 2-3 बाइक और बता रहे हैं, तो उसमें कितने नफरी हो सकती है यह तो कहना मुश्किल है. हम फिर भी अपनी तरफ से डीप डाइवर्स के द्वारा इसकी जांच करवा रहे हैं और जितने भी नागरिक होंगे हम उनको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सर एक आखिरी सवाल, एनडीआरएफ से लोगों को काफी उम्मीदें है और इतने 30 आवर्स के ज्यादा हो गया, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? देखिए, दिक्कत इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप देख रहे हैं कि पूरा दलदली इलाका है और जो निकालने के लिए जो हाइट है, ब्रिज की हाइट है, वो भी लगभग 20 मीटर से ज़्यादा है. तो वहाँ से क्रेन वगैरह का सही से एंगल नहीं बन पाना और इसके अलावा भी जो सुबह भी आपने देखा कि बारिश भी होने लग गई थी, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हुई एनडीआरएफ को हुई है. और लेकिन फिर भी एनडीआरएफ अपनी तरफ से अपना पूरा काम बड़ी लगन और मेहनत से कर रही है. थैंक यू सर.
પર જ છો, કઈ વસ્તુ આપે જોઈએ અત્યારે, શું સિચ્યુએશન છે અત્યારે? જી, અત્યારે થોડી રાહતના સમાચાર એટલા છે કે સમગ્ર કામગીરીની મધ્યમાં આજે લગભગ મિસિંગ નામો છે એવા માત્ર 3 ડેડ બોડી અંદર રહી છે, બીજા બધી રિકવર કરી દેવામાં આવી છે. અને હાલ જે મોટી ટ્રક છે એ છેલ્લી ટ્રક અંદર છે, જેને હટાવ્યા બાદ એકચ્યુઅલ નીચેની પરિસ્થિતિ જાણવા મળશે અને ત્યારબાદ આ 3 ડેડ બોડી પણ રિકવર થઈ જવાની શક્યતાઓ છે. સાહેબ, કામગીરી તો બહુ ચોક્કસ સરસ થઈ રહી છે. પરિવારજનો જે છે, જે મિસિંગ છે, એ લોકોમાં થોડી ઘણી દુઃખ છે, નારાજગી છે કે ભાઈ 30 કલાક થવા છતાં પણ અમને ખબર કેમ નથી પડી રહી? જી, પરિવારની જે રજૂઆત છે એમની લાગણી એ સાચી લાગણી છે. કોઈ પણ પોતાનો સ્વજન ગુમાવે ત્યારે ચોક્કસથી દુઃખ થાય. ક્યારે બની હતી? સવારે 10:30નો ટાઈમ હતો. મારો છોકરો જોબ જવા માટે નીકળ્યો હતો. મારા નણંદનો છોકરો, મારો ભાઈ. શું નામ છે એનું? દિલીપભાઈ ઈશ્વરભાઈ પડિયા. અચ્છા, ઘટનાને 30 કલાક કરતાં વધુ સમય થયો. અત્યાર સુધી કોઈ અતો પતો નથી. હવે અત્યારે આવી રહ્યું છે ત્યાં. શું માંગ કરી રહ્યો છો આપ? અમે બીજું કાંઈ માંગ નથી કરી રહ્યા કે જે આને પાછળ જે બી શું કહેવાય સંડોવાયેલા છે એમને સખત સજા થવી જોઈએ. હજી સુધી બોડીઓ નથી મળી રહી. શું થવું જોઈએ હવે? શું આ ઝડપી કાર્યવાહી થતી નથી. સાવ ભૂખડ ગતિએ કામ થઈ રહ્યું છે. કોની મદદ ઈચ્છો છો આપ? આર્મી શું આવવું જોઈએ આર્મીમાંથી? આર્મીવાળા જવાનો હોય એ ફટાફટ રેસ્ક્યુ કરી શકે છે, કારણ કે એ લોકો સરહદ પર ફટાફટ કામ કરી શકે છે. તો અહીંયા તો ફટાફટ કામ પૂરું કરી દે. શું નામ બેન આપનું? સોનલબેન મહેશભાઈ રાજુ. થેન્ક યુ બેન. શું સ્થિતિ છે આજે? કયા પ્રકારનું ઓપરેશન થશે? કયા પ્રકારના નવા પાથ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે? કોમર્શિયલ વ્હીકલો જે નીચે ઉતારી શકાય અને જે અંદર રેસ્ક્યુનું કામ સરળતાથી પૂરું કરી શકાય? પરમ દિવસે જે ગંભીર અકસ્માત થયો એમના અંતર્ગત આપણે રેસ્ક્યુ કામગીરી ચાલુમાં છે. આપણે ખાસ કરીને કિચડની પરિસ્થિતિ હોવાથી ઉપરના ભાગમાં બ્રિજની સ્ટેબિલિટીના પ્રશ્ન હોવાથી ઉપર ક્રેન કામ કરે છે, એમને આપણે સેફલી કામ કરી રહ્યા છીએ. સાથોસાથ અંદરના ભાગે સોડા એશ સ્પ્રેડ થાય છે, એમના કારણે પણ પાણીમાં ઇરિટેશન અને ઇચિંગ થાય છે. પણ આમ છતાં આપણી તમામ ટીમ કામ કરે છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડનું 98% કોન્સન્ટ્રેશનવાળું એક ટેન્કર પણ અંદરના ભાગે છે. એટલે તમામ રિસ્કને ધ્યાનમાં રાખીને આપણી ટીમ કામ કરી રહી છે. આ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે જે ટીમ કામ કરી રહી છે એ તમામ ટીમને એમના પોતાની સેફટી ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરે. ગઈકાલે રાત્રે આપણે 10 વાગે પાણી ભરાવો થયો ત્યાર પછી ઓપરેશન ક્લોઝ કરેલું હતું. ત્યાં સુધીમાં ઓપરેશન હોલ્ડ કર્યું ત્યાં સુધીમાં આપણને 18 ડેડ બોડી હાથ મળી હતી. પરમ દિવસે જ્યારે આપણે એમનું લિસ્ટ બનાવ્યું, મિસિંગ પર્સનનું લિસ્ટ, એ કુલ 7 લોકો હતા. એ 7 પૈકીમાંથી આપણને ગઈકાલે સવારે એક વધારાનું લિસ્ટ મળ્યું, એટલે કુલ 8 લોકો મિસિંગ હતા. આ પૈકી આપણે 12 પરમ દિવસે મળેલ હતા. ગઈકાલે પણ 6 ડેડ બોડીઝ આપણે રિકવર કરી છે. આજના દિવસે 2 ડેડ બોડી આપણા મિસિંગ પર્સન પૈકીની છે. મોટાભાગે બીજા નીચે વાહનો નથી. બાઇક છે, બાઇકના સવારોનું આપણને મોટાભાગે ટ્રેસિંગ થઈ ગયું છે, એટલે અન્ય વાહનો હોવાની શક્યતાઓ ઓછી છે. આપણો આજનો ટાર્ગેટ એ છે કે આપણી જે ડેડ બોડીઝ 2 છે એ સૌથી પહેલાં રિકવર કરીએ. ત્યાર પછી આપણે જે બ્રિજનો સ્લેબ છે એમને તોડવાનું કામ કરીએ અને નીચેથી બાકી બધું જે મટીરિયલ અને એસેટ છે એ રિકવર કરીએ. અને સાથોસાથ આપણું જે સલ્ફરનું ટેન્ક છે એમને સલ્ફ્યુરિક એસિડનું જે ટેન્ક છે એમને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપણી પાસે એક ડેડ બોડીનું એક બેસિક ઇન્ફોર્મેશન મળી છે. આપણે એની પ્રોસેસ ચાલે છે. હાલના તબક્કે જે અગત્યની કામગીરી છે, આપણે પુલર મારફતે ટ્રક જે છે એ ટ્રકને બહાર કાઢવાના છીએ અને સાથોસાથ આપણા જે સ્લેબ છે એમને તોડવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવાના છીએ. અગત્યની કામગીરી આજના તબક્કે અગાઉ કીધું એમ આપણે ડેડ બોડીઝને રિકવર કરવાની છે. એવી આ દુઃખદ ઘટના છે કે જેનો ગુજરાતને અને તમામ લોકોને ખૂબ જ દુઃખ છે, શોક પણ છે. પરંતુ જ્યારે અહીંયા રેસ્ક્યુ કામ ચાલતું હોય, બચાવની કામગીરી ચાલતી હોય, કોઈ પણ મંત્રી કે કોઈ વીઆઈપી આવે એટલે વ્યવસ્થા અને ઘણા બધા પ્રશ્નો થતા હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક એક વખત અમે સતત વહીવટીતંત્રના સંપર્કમાં હતા અને આજે સમાચાર જે મળ્યા અને ગઈકાલથી અમે સતત પ્રતિ કલાક એના સમાચાર લેતા હતા. કેટલા રેસ્ક્યુ થયા, કેટલા આપણને પાર્થિવ દેહ મળ્યા, નીકળ્યા. અને એના પછી લાગ્યું કે આજે એની પરિસ્થિતિની મુલાકાત લેતા ટેકનિકલી પણ અમે જોઈ શકીએ. આરએનબીની અધિકારી સાથે આવ્યો છે એટલે લાગ્યું શરૂઆતનો જે પ્રાથમિક તબક્કો અને પ્રાથમિક અહેવાલ છે એ પ્રમાણે પેડેસ્ટલ અને આર્ટિક્યુલેશન
એ ક્રશ થવાના કારણે એ આખું જે કહેવાય સ્લાઇડ થયું છે અને એના કારણે પ્રાથમિક એવું લાગે છે. અને કદાચ મેં વાત કરી આરએનબીના અધિકારી ગાંધી સાહેબ એની સાથે પણ એમને પણ કહ્યું કે પ્રાથમિક અહેવાલમાં આ પ્રકારનો આપણને રિપોર્ટ મળ્યો છે. એટલે એકંદરે જ્યારે પણ કોઈ આવો બનાવ બને એટલે ત્યાં તાત્કાલિક કોઈ એવા અધિકારી આવી જાય જેના કારણે આખી વ્યવસ્થા સ્વાભાવિક છે હું અહીંયા આવું અથવા તો કોઈ બીજા કોઈ અધિકારી મોટા આવે તો એ વ્યવસ્થાની સાથે જે કામગીરી કરવાની છે એમાં બાધા ન નીકળે એટલા માટે જ આજે લગભગ કામગીરી સંપૂર્ણતાને આરે છે. બધા સાધનો નીકળી ગયા છે. એક જે ગડર પડી છે એ ગડરના નીચે એક મૃતદેહ દેખાઈ રહ્યો છે, પરંતુ એ ગડરને કાઢવાનું કામ અને એમાંથી એ બોડીને રેસ્ક્યુ કરવાનું કામગીરી એ ચાલી રહી છે. સાહેબ, અધિકારીઓની બેદરકારી છે, કારણ કે વારંવારની રજૂઆત થઈ હતી તેમ છતાંય કાર્યવાહી નહીં થઈ, બ્રિજ બંધ ના કર્યો. કઈ કાર્યવાહી હવે? સસ્પેન્શન માત્ર કે આગળ કાર્યવાહી થશે? સ્વાભાવિક છે, તમે જે વાત કરી કે વિડીયો છે કે લેખિત રજૂઆતોના આધારે મેન્ટેનન્સ કરવું હતું એ મેન્ટેનન્સ પણ થયું હતું, પરંતુ કેટલાક કારણોસર અને જે વાઇબ્રેશન ધ્રુજારીનો જે રિપોર્ટ હતો એ પણ 2025માં એ નોંધ્યો હતો. પરંતુ આજે તમે સસ્પેન્શન જોઈ રહ્યા છો એટલે ક્યાંક જે અધિકારીઓની ચૂક થઈ છે એ અધિકારીઓની ચૂકના કારણે પ્રાથમિક તબક્કે જે આપણને અહેવાલ મળ્યો છે એ અહેવાલના આધારે તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને લગભગ 30 દિવસની અંદર આખી તપાસ પૂરી થઈ. ટેકનિકલ અને સાથે સાથે વહીવટી એ આદરણીય મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ થઈ જશે અને આ એક કન્ટિન્યુઅસ ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે અને ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ અત્યારે ચાલુ છે. લોકો માનવ વધનો ગુનો દાખલ પ્રકારની કાર્યવાહી થશે અધિકારીઓના વિરુદ્ધમાં? અરે ભાઈ, જે મેં કહ્યું કે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ્યાં બેદરકારી લાગે છે સસ્પેન્શન કર્યું છે, એની ખાતાકીય કાર્યવાહી પણ થશે અને સાથે સાથે એમાં જે બેદરકારી અથવા તો જે પ્રકારના પગલાં લેવા જોઈતા હતા એ નથી લેવાયા તો એના અંદર જે પણ કોઈ પ્રકારની કામગીરી કરવાની થશે સરકાર ચોક્કસ કરશે. થેન્ક યુ.